नमस्कार आज हूँ सेप्टेम्बर 24 तारिख बुधवार आपण आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपण को अनुरोध तेज आसतु विलंब नक आज दिन खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे एथिसह चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करदेवे आज प्रथम खबर ओडिया नाम फलक न लिखिथिले सावधान आपण ना रुजु होई पारे मामला तेबे श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया ने विधानसभा उत्तर रखिछंती मंत्री कहते ओडिया नाम फलक लेखा नथिबा कारणरू आईन खिलाफकारी 100टी व्यवसायी प्रतिष्ठान मालिकों विरोध में मकदमा रुजु करा जायछि। एहा सह 1606टी प्रतिष्ठान रे ओडिया भाषा रे नाम फलक लेखा न होइतिबारु प्रतिष्ठान मालिकों को कारण दर्शा नोटिस जारी करा जायछि। तेबे खोर्धा जिले में सर्वाधिक 38 मकदमा रुजु होइछि। एहा सह झारसुगुड़ा रे 237 खोर्धा रे 201 व्यवसाय प्रतिष्ठान उपरे कारण दर्शा नोटिस जारी होइछि। मंत्री सूचना मुताबक राज्य में चलित आर्थिक वर्ष रे एजावत मोट 2852 गोटी प्रतिष्ठान रे ओडिया भाषा रे नाम फलक प्रदर्शन निमंते निरीक्षण करा जायछि। एहा मध्यरु 1606 गोटी प्रतिष्ठान रे ओडिया भाषा रे नाम फलक नथिबा कारणरू प्रतिष्ठान रो मालिकों को कारण दर्शा नोटिस जारी होइछि। परवर्ती खबर दीपावली रे आसीबो पीएम किसान टंका केंद्र सरकार देशव्यापी लक्ष लक्ष चाषी आय द्विगुणित करबा लक्ष्य रे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यकारी करूछंती। एई योजना चाषी मानकु आर्थिक सहायता प्रदान करे। एई समय केंद्र सरकार चाषी पई गुरुत्वपूर्ण सहायता घोषणा करिसंती। केंद्र सरकार कहिसंती जे सीमांत राज्य गुड़िकर जो चाषी मानक पाखरे चाष कागजपत्र नाही सेमाने एबे मध्य प्रधानमंत्री किसान लाभ पाई परिबे किंतु शर्त हेउची राज्य सरकार निजे निश्चित करिवे सेमाने प्रकृत चाषी कि नुहे। देशर लक्ष लक्ष चाषी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 20टी किस्ती पाई सारिछंती। देशर लक्ष लक्ष चाषी 21तम किस्ती पाई उत्साहर सहित अपेक्षा करिछंती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अधीन रे चाषी माने वार्षिक 6000 आर्थिक सहायता पाती। एई टंका वर्ष सारा 3टी किस्ती रे चाषी मानकु प्रदान करा जाए। प्रत्येक किस्तीर परिमाण 2000 अटे। वार्षिक 3टी किस्ती जारी करा जाए। परवर्ती खबर 24-25 सेप्टेम्बर स्कूल बंद। दुर्गा पूजा पूर्व 2 दिन समस्त स्कूल छुट्टी घोषणा कले सरकार। कोलकाता एवं दक्षिण बंगर अन्य जिले में प्रबल वर्षा साधारण जनजीवन यात्रा को बाधाप्राप्त करने पर पश्चिमबंग सरकार मंगलवार सरकारी शिक्षानुष्ठान 2 दिन पूर्व दुर्गा पूजा छुट्टी घोषणा करछंती। पानी जमी रहितिबा रास्ता को एड़ाइबा एवं विद्युत आघात रक्षा करबा पई स्कूल छुट्टी रखिबा एवं ऑनलाइन क्लास करबा पई मुख्यमंत्री ममता बानार्जी को निर्देश परे राज्य शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु घोषणा करछंती। सेप्टेम्बर 24 एवं 25 तारिख रे समस्त सरकारी शिक्षानुष्ठान बंद रहिबो बोली घोषणा करछंती मंत्री। परवर्ती खबर यूक्रेन युद्ध पई रूसिया को पांठी जोगाउछंती भारत चाइना। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प मंगलवार 80तम जातिसंघ साधारण परिषद रे भाषण देई भारत और चाइना को रूसिया यूक्रेन आक्रमणर प्राथमिक अनुदानकारी बोली अभियोग करछंती। रूसिया तैल गैस आदानी जोगु मस्कोर युद्ध को समर्थन मिलुची बोली से दाबी करछंती। यूक्रेन युद्ध रूसिया को सुंदर देखाउची नाही विश्व शक्ति माने सेमानकु युद्ध जारी रखिबार साधना देबा उचित। सेही परि से यूरोप और नाटो सहयोगी को रूसिया शक्ति आमदानी बंद न करिबार चेतावनी देइछंती। एहा परे ट्रम्प कहिथिले रूसिया युद्ध समापन पई चेष्टा न करिले अमेरिका शक्तिशाली टैरिफ लगाइबो। परवर्ती खबर अयोध्या रे मस्जिद प्लान बातिल। अयोध्या रे राम मंदिर जमी बदल रे प्रस्तावित मस्जिद निर्माण योजना को बातिल कर देछि अयोध्या विकास प्राधिकरण। एने जने सूचना अधिकार कर्मी खुलासा करछंती। सूचना अधिकार आईन बल रे पचरा जायथिबा प्रश्नर उत्तर दे अयोध्या विकास प्राधिकरण कहिसंती निर्माण पई जो योजना प्रस्तुत करा जायतिला ताहाकु नै सरकार को विभिन्न विभाग अनुमति देई नाहंती। फल रे विकास प्राधिकरण को आसीतिबा लेआउट को खारज कर दिया जायछि। एक जातीय गणमाध्यम रे प्रकाशित खबर मुताबक सुप्रीम कोर्ट 2019 नवेम्बर 9 तारिख रे राम मंदिर निर्माण को नहीं देथिबा ऐतिहासिक राय मुताबक उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्यार सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद और अन्य सुविधा गुड़िकर निर्माण 5 एकर जमी आवंटित करथिले। परवर्ती खबर रद्द होई नाही मेट्रो प्रकल्प। भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प को रद्द करा जाई नाही। मेट्रो रेल प्रकल्प वर्तमान राज्य सरकार परीक्षा दिन रखिछंती। विधानसभा रे एने लिखित उत्तर रखिछंती नगर उन्नयन मंत्री। एथिपई एक अंतर मंत्री स्तरीय कमिटी गठन होईछि। कमिटीर रिपोर्ट और सुपारिश प्राप्त पर अंतिम सिद्धांत नेबे सरकार। ए पर्यंत मोट 277.36 कोटी टंका खर्च होईछि। सेही खर्चर 2024 जून 12 परे 252.5 कोटी प्रदान करा जाईछि। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे बल गोटाउची लघुचाप 28 पर्यंत उत्तर दक्षिण रे प्रबल वर्षा संभावना। बंगोपसागर रे बल गोटाइबारे लागिछि लघुचाप। उत्तर दक्षिण रे प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। सुंदरगढ़ संबलपुर को ऑरेंज वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। उत्तर पूर्व बंगोपसागर और एहार पार्श्ववर्ती अंचल रे सोमवार लघुचाप सृष्टि होईछि। आसंता 24 घंटा रे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे मुहाइब।
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 24 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। 25ରେ କୋରାପୁଟ ଓ ମାଲକାନଗିରିରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳରେ ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। 25 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆସିବେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିର୍ ଷ୍ଟାମର ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ଲୋବାଲ ଫିଟନେସ୍ ଫେଷ୍ଟ ସମୟରେ ହେବ। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ କିର୍ ଷ୍ଟାରମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିବେ। ୟୁକେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଲା ଫ୍ରାନ୍ସ। ଗାଜାରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ମହାଶକ୍ତି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସ ସୋମବାର ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷର ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ଘୋଷଣାକୁ 140ରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରତାଳି ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 30 ଯାଏଁ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ବନ୍ଦ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ରାସ୍ତା। ସୋମବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଘାଟିରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରେଭେନ୍ସାନଗର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଦୁଇଟି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟିମ୍ ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଇ ଆଧାର ଓ ଫ୍ରି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଅପଡେଟ୍ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ସିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଆଧାର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆପ୍ର ଡେମୋ ପରୀକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆଧାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପକେଟ କିମ୍ବା ପର୍ସରେ ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଡିକେସ୍ ନାମକ ଏହି ଆପ୍ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ପ୍ରେସରେ ଛପାଯିବ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସବୁକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରେସରେ ଛପାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏଆଇ ଟୁଲ ଓ କାକ୍। ଏନ୍ଆଇସି ପାଖରେ ରହିବ ସିସିଟିଭି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଭାରତ ତରଫରୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଓ ବିମାନକୁ ଭାରତୀୟ ଏୟାର ସ୍ପେସରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅବଧି ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଗାମୀ ଅକ୍ଟୋବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଭାରତର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏନେଇ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଏୟାର ସ୍ପେସକୁ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ଏବଂ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଲଗାତାର ଭାବରେ 6 ମାସ ହୋଇଯିବ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏୟାର ସ୍ପେସ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2039 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କି କେତେ ଦିନ ପିଏମ ରହିବେ ମୋଦି। ମୋଦିଙ୍କୁ 75 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ସେ ରାଜନୀତିରେ ରହିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଥିଲେ ଆରଏସଏସ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତ। ସେ କହିଥିଲେ ମୋଦି 75 ବର୍ଷରେ ଅବସର ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ କେବେ କହିନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ରାଜନାଥ ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ 2039 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଦି ହିଁ ରହିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ମାହିର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଭାରତ। ଦେଶର ବିକାଶକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଛି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସିଏଜି ପ୍ରଶଂସା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିଏଜି ରାଜ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବଳକା 19,456 କୋଟି ଥିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାଲିକାର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା 37,263 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ତାଲିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଜରାଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାର୍କ ରୁବିଓଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ। ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦର 80ତମ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କ ରୁବିଓ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ନେତା ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ରଣନୀତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ଔଷଧ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଉପରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ
ଏହି ବୈଠକକୁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ଭାରତକୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। କହିଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 27ରେ ଆସିବେ ମୋଦି। ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବର୍ଷା ଆଲର୍ଟ ଥିବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଦଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଷ୍କରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସମ୍ମାନ। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବଛାଯାଇଥିବା ବିଜେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ 2023ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାଜିମାତ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପୁଷ୍କରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦାସ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 71ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଓ ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଫିଲ୍ମ ଯବାନ ପାଇଁ ଶାହରୁଖଙ୍କୁ ଓ 12th ଫେଲ୍ ପାଇଁ ବିକ୍ରାନ୍ତ ମେସିଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 85 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ହେବ ନୂଆ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କଲେଜ। ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଉଛି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ। ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦକୁ କେବଳ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜାତୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ଦିବସ 2025 ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆୟୁର୍ବେଦ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ, ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ପୋଲିସର ପାଣିମାଡ଼। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛି ବିଜେଡି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ବେଳେ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପାଣିମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଗ୍ରାମର ମୁଖିଆ ତଥା ଅନ୍ୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ କୋଲକାତା। ବାତିଲ ହେଲା 30ଟି ବିମାନ ଚଳାଚଳ। କଲିକତାରେ ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସହର ସାରା ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ 9 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପୃଥକ ଘଟଣାରେ ଅତି କମରେ 9 ଜଣ ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ବନ୍ୟାର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦର ରନୱେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅତି କମରେ 30ଟି ବିମାନ ଉଡାଣକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡିରୁ ବିଦା ହେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ। ବିଜେଡିର ବଡ ଆକ୍ସନ, ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ। ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟିପ୍ପଣୀକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମୟୀ। ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଣ୍ଡ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ କରି ରାଜନୀତି ମହଲରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପାଖ୍ୟାନ ପରେ ନାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସହିବାର ସୀମା ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ବିଜେଡିର ନୋଟିସ ଜାରି ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ସାଲିସ କରିନାହିଁ କି କରିବି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଫେରିଲା ରତ୍ନ। 6ଟି ଆଲିମେରା ଓ 6ଟି ପ୍ୟାକେଟରେ ବନ୍ଦ ଅବସ୍ଥାରେ ମୂଳ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ରତ୍ନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 2ଟି ଚାବି ପଡିଛି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ଜିଲ୍ଲା ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଜମା ଦିଆଯାଇଛି। ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ଗଜପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରାଧିକୃତ 11 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଶୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାଟମଣ୍ଡପ, ଜଗମୋହନ। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳ ତଥା ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପକୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାର କରାଯାଇଛି ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି। ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସକାଳ 10ଟାରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇପାରୁଥିଲେ ଭକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ। ଆସାମର ଗୁଆହାଟୀ ସ୍ଥିତ ସୋନପୁରର କାମରକୁଚି ଶ୍ମଶାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ
ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀ ପାମି ବରଠାକୁର। ପାମିଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ ଗର୍ଗ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗୌତମ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଲିବ୍ରିଟି ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମୟରେ ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶରେ ଜୁବନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ବର୍ଷରେ 299 ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର 299 ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।